श्री गुरु महिमालेख शरण श्री गुरु महिमालेख शरण श्री गुरु महिमालेख शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानकु स्वागत जनाई आज आरंभ करुछि एपरि एक घटना जहाकु सुनिले आपणक आखिरु लुह झरी आसिबो। एबे यही प्रकार घटना मान घटी चलीछि। ये तो कली जुगर शेष समय, किए बा काहाको मानिबो। आमे एइठारे विषय वस्तु को आरंभ करिबा। आपण मानको मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी हमर ये वीडियो को आसीचंती सेमाने गोटे सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। वीडियो देखि सारिबा परे आपण को जदि भल लागे गोटे लाइक करिवाटा भूलिबे नाही, आउ सांग साथी मानकु शेयर मध्य करिवे। एबे आरंभ करिबा। गोटे ग्राम रे गरीब परिवार टिए थाए। परिवार बोली कहिले ताकर बापा माँ और दुई गोटी पुओ। माँ जने गृहिणी, बापा हेउची श्रमिक। बड़ पुओ को 8 वर्ष और सान पुओ को 5 वर्ष। हस खुशी रे परिवारटी चली जाऊ थाए। दुई पुओ भल पाठ पढ़ुथिले। बड़ पुओ तृतीय श्रेणी रु सरकारी वृत्ति पाउथिला। सबु समय रे बापा कौन करती ना बड़ पुओ को बेसी भल पाती। जेते परिश्रम हेइथाउ संध्या समय से 8 वर्षर पुओ मध्य होइथाउ ताकू बाप कांधरे बसेई गाँव रे भेरे बुली आसे। बड़ पुओ दिनकू दिन बड़ हैला। सान पुओ मध्य पाठ पढ़ु थाए। बड़ पुओ कौन कला से समय मैट्रिक पास कला। 15-16 वर्ष हो गला, मैट्रिक पास कला और मैट्रिक रे टॉपर मध्य। विभिन्न संस्था और सरकारी तरफरु बहु पुरस्कार अर्थ पाइला। एबे शहर को जीव, बड़ स्कूल रे पाठ पढ़िबो, कॉलेज रे पढ़िबो। आउ तो गाँव रु कॉलेज को जाई हेबो नाही, तेणु बजार रे से रहिबो बा शहर रे से रही सेहिठारे पाठ पढ़िबो। ग्राम मध्यरु किछि व्यक्ति और स्कूल रा शिक्षक मध्य कहिले जहा होची हो, यार पाठ पढ़ारे बंद करिबु नाही। ये दिने बड़ मनीष हेबो, तार पढ़ारे व्याघात सृष्टि करिबु नाही। पुओ कॉलेज रे जाई पढ़िला, बजार रे रहिला। मासकु मास पुओर टंका दरकार। घरे मार जहा किछि गहना थिला ताहा बिक्री करी पुओ पाखको पठाई देले। एही परी मासकु मास पठांती। केते अबा गहना किछि मास चली गला। तापरे अल्प जमी थिला, ताहा मध्य बंधा पकई महाजन पाखरु अर्थ आनी पुओ पाखको पठेले। सान पुओर पाठ पढ़ारे सेइठारु डोरी बंधा होइगला। 9म श्रेणी रु सान पुओर पाठ पढ़ा बंद हैला। सेही कम बयसरु सेही 14-15 वर्ष दिनरु बापा को काम रे साहाय्य कला। निज बाड़ी रे विभिन्न परिबा चाष कला। घरे परिबा तटका परिबा खाइले और बड़का परिवार किछि बजार रे नहीं बिक्री करी पैसा आने, जहा कि घर सौदा तहिरे चली जाए। बड़ पुओ अधिक पाठ पढ़िला। से दिने सरकारी तरफरु सैन्य विभाग रे
ଯୋଗ ଦେଲା। ଟ୍ରେନିଂରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ଦରକାର। ସେ ସମୟରେ ତ ଆଉ ତ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଘର ଖଣ୍ଡିକ ଥିଲା। ଘର ଖଣ୍ଡିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ପକାଇଦେଲା। ବାପାର ଆଶା ଥିଲା ପୁଅ ଚାକିରି ପାଇବ, ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଆଣିବ, ଇଏ ଘର ମୁକୁଳେଇ ଦବ ନେଇକି, ପଇସା ଦବ, ମୋ ପୁଅ ଦବ, ମୁଁ ମହାଜନକୁ ଘର ଜମି ସବୁ ମୁକୁଳେଇ ଦେବି। ପୁଅ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିଗଲା। 6 ମାସ ପରେ ଘରକୁ ଆସିବା କ୍ଷଣି, ସେ ଚାକିରି କରିବାର 6 ମାସ ପରେ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଘରକୁ ଯେପରି ଆସିଲା ସିଏ, ବାପା ମା କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧନୀ ଘର ଝିଅକୁ ଦେଖି ତା ସହିତ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ଛୁଟିରେ ରହିଲା। ଛୁଟି ପରେ ଘର ସେ ଚାକିରିକି ପୁଣି ଯିବ। ଚାକିରିକି ଯିବା ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଚାକିରିକୁ ଗଲା। ବାପ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା, ଗହଣା ଜମି ତାର ବନ୍ଧା ପକାଇଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ସୁଧ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସାନ ପୁଅକୁ ସେତେବେଳକୁ 20-21 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ସାନ ପୁଅ ବାପାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଲା ଯେ, ବାପା, ଆମ ଗାଁରୁ ସମସ୍ତେ ସୁରାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସୂତା କଳରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି, ସେଠାରେ କାମ କରିବି, ମୁଁ ମାସକୁ ମାସ ଟଙ୍କା ପଠାଇବି, ତମେ ଜମି ଓ ଘର ମୁକୁଳାଇ ଦେବ। ମା କାନ୍ଦି ପକାଇଲା, କହିଲା, ଆରେ ତୁ ଏଇ ବୟସରୁ ଯାଇ କାମ କରିବୁ? କ'ଣ ବା କରିବି? ହେଉ ଯା, ନିଜ ଦେହ ପା ପ୍ରତି ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେବୁ, ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇବୁ। ପୁଅ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସୁରାଟ ଚାଲିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲା। ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ। ରାତିରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲା। ଇଏ ସୈନିକମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବୋମା ମାଡ଼, ରକେଟ ମାଡ଼ ହେଲା। ସେଥିରେ ବହୁ ସୈନିକ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ଶହୀଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ବଡ଼ ପୁଅ ସେଠାରେ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲା। ବିବାହର ମାତ୍ର 5 ମାସ। 5 ମାସ ପରେ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ। ସେଇଠାରୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଶବ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଲା ବା ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲା। ଶବ ସହିତ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ବୋହୂର ବାପ ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସରକାର ତରଫରୁ ବହୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଶବ ସଂସ୍କାର ହେଲା। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବାଇଟ୍ ନେଲେ। ବାଇଟ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦେଲେ ଯେ, ତମେ କହିବ ଆମେ ଗର୍ବିତ, ଆମ ପୁଅ ଦେଶ ସକାଶେ ବଳିଦାନ ଦେଇଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସରକାରଙ୍କର କେତେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଲା, କେତେ ଯେ ଅର୍ଥ ମିଳିଲା ତାହା ଅକଳନ୍ତା ଅର୍ଥ। ସବୁ ତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବୋହୂକୁ ମିଳିଲା। ବୋହୂର ବାପଘର ଲୋକ ଝିଅ ସହିତ ସେ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ଧରି ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ। ସରକାରଙ୍କର ଆଇନ ନାହିଁ ଯେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବାପା ମା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମା ସହିତ କିପରି ଚଳିବେ। ଚିନ୍ତାରେ ଚିନ୍ତାରେ ବାପା ବେମାର ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ବିଛଣାରୁ ଉଠିଲେ ନାହିଁ। ବୋହୂକୁ କହିବାରୁ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ମା କ'ଣ କରିବ? କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଗଲା। ଔଷଧ ସକାଶେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଶସ୍ତା ବଟିକା ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଦାମୀ ଔଷଧ ବାହାରୁ କିଣି ଆଣିବାକୁ ଡାକ୍ତର ଲେଖିଦିଅନ୍ତି। ଦାମୀ ବଟିକା କିଣିବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ କଲା ନା ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଚିଠା ଖଣ୍ଡକ ଧରି ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗି ମାଗି ଚାଲିଥାଏ। ସେହିଦିନ ସାନ ପୁଅ ସୁରଟରୁ ଫେରୁଥାଏ। ଅଟୋ କରି ଘରକୁ ଆସୁଛି।
ଷ୍ଟେସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଅଟୋରେ ଘରକୁ ଆସିଲା। ବାଟ ମଝିରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଡ଼ିବ। ଡାକ୍ତରଖାନା ପାର ହେଇ ଆସିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଲା ମା ଉପରେ, ଯେ ମା ଭିକ ମାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାନ ପୁଅ ଅଟୋକୁ ଅଟକେଇଲା। ସନ୍ଦେହ ତାର ହେଲା, ଇଏ କ'ଣ ସତରେ ମୋ ମା? ସେ ମା ପାଖକୁ ଗଲା। ସତରେ କ'ଣ ମୋ ମା ଭିକ ମାଗୁଛି? ଯାଇ ପାଖରୁ ଦେଖିଲା ଯେ ସତରେ ସେ ତାର ମା। ମାର ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଅବାକ। ଜଣେ ବାବୁ ଆସି କହିଲେ, ଆରେ ହେ, ଭିକାରୁଣୀକୁ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛ କ'ଣ? ମା ଏ ସମସ୍ତ ଶୁଣି ସାହୁକୁ ସମସ୍ତ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଗଲା। ଲୋକମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ, ସବୁ ଜାଣିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା, ସେ ବୋହୂ ନୁହେଁ ତ, ଗୋଟେ କାଳନାଗୁଣୀ। ଆଜିକାଲି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠାରୁ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲେ ପ୍ରସାରଣ କରିବେ, ଅର୍ଥ ପାଇବେ। ମା ପାଖରୁ ସେମାନେ ବାଇଟି ନେଇ ପ୍ରସାରଣ କଲେ ଯେ ଶହୀଦ ସୈନିକର ମା ଭିକ ମାଗୁଛି। ସରକାରଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା। କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସରକାରଙ୍କ ନାମରେ କେସ୍ କଲେ। ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଜିତାପଟ ହେଲା। ବୋହୂ ପାଖରୁ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ଓ ପୁରସ୍କାର ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲେ। ସମସ୍ତ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବାର ଆଇନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବୋହୂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିସାରିଛି, ଏ ଅର୍ଥ ଉପରେ ତାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପିଲା ବିବାହ କରିଥିଲା ତାକୁ ସେ ଏଇ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ବିବାହ କରିଥିଲା, ଯେ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଧନ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ପିଲାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ଅର୍ଥ ତା କତରୁ ନେଇଗଲେ, ସିଏ ବା ଆଉ କାହିଁକି ତାକୁ ରଖିବ? ସେ ବି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଶେଷ ବେଳକୁ ବାପ ଘରେ ଆସି କାନ ମୁଣ୍ଡା ଆଉଁସି ରହିଲା। ବୋଉର ମା ଯାହାକି ଝିଅକୁ କୁଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆଣି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲା, ସେ ତାର ଫଳ ପାଇଗଲା। ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା, ବୋହୂ, ତମେ ତ ମାତ୍ର 5 ମାସ ହେଲା ବିବାହ କରିଛ, ତମର ବୟସ କମ, ଭଗବାନ ତ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ, ତମେ ମୋରି ଘରେ ରୁହ, ଝିଅ ଭଳିଆ ହୋଇ ରୁହ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା ସହିତ ବିବାହ କରିଦେବି, ତମେ ଏଇଟାରେ ରହିବ, ତମେ ପୁଅ ବୋହୂ, ତମେ ଝିଅ ଜୋଇଁ ହୋଇ ମୋରି ପାଖରେ ତମେ ରହିବ। ସେତେବେଳେ ବୋଉ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା, ମା ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ରାଜି ହୋଇନଥିଲା। ମା ତାକୁ କହିଥିଲା, ତୁ ଯଦି ସେଇଠି ରହିବୁ, ତତେ କ'ଣ ଇଏ ଟଙ୍କା ସବୁ ମିଳିବ? ସବୁ ତ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ନେଇଯିବେ। ଏହି କୁମନ୍ତ୍ରଣା, ମାର ଏହି କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଏ ବୋହୂ ପାଇଁ କାଳ ହେଲା। ନା ସେ ପ୍ରଥମ ଶାଶୁ ଘରେ ରହିପାରିଲା, ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାଶୁ ଘରେ ରହିପାରିଲା, ବାପ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଯିଏ ଦେଖିଲା ସିଏ କହିଲା, ଇଏ ନାରୀ ନୁହେଁ ତ, ଗୋଟାଏ କାଳନାଗୁଣୀ। ଯେଉଁଠାକୁ ଗଲା ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କଲା। ଏହି ବିଷୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣି ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶରଣ ଶରଣ।